बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं तुहाडा मेज़बान अमानत अली साबर अपने ज़री चैनल तो तुहानू खुशआमदीद आखना। दोस्तों, अज असी जिहड़ी गलबात अपना एक नवा मौजू तुहाडे वास्ते लैके आए हैं, वो वे कमाद दी जड़ी बूटियां दी तलफी ते इस तो अलावा जिहड़े कीड़े ने या जिहड़ियां सुंडियां ने वो कमाद दे उत्ते किस तरह हमलावर हुंदियां ने और उन्हां दा तदारक किस तरह किया जाता है। किसान भाईओ, तुसीं जानते हो कि जिहड़े जड़ी बूटियां एक किस बहुत ज़्यादा हद तक किसी भी फसल की पैदावार ते असरअंदाज हुंदियां ने। इस तरह ही कमाद की पैदावार ते असरअंदाज हो के ते कमाद की पैदावार नूं कम करदियां ने। लिहाजा अगर इन्हां दा बर वक्त असीं तदारक कर लईए तो उहदे नाल असीं काफ़ी हद तक कमाद की जिहड़ी पैदावार है उहनूं बेहतर कर सकते हैं। और तुसीं देखते होवोगे इस तो अलावा अगर ज़मीन की तैयारी जिहड़ी है वो भी अच्छे तरीके नाल करिए तो वो भी काफ़ी हद तक इन्हां दे तदारक दे विच साडी मदद करदियां ने और जिहदे नाल पैदावार की ज़्यादा बढ़ोतरी हुंदी है। क्योंकि ज़मीन की अच्छी तैयारी की होएगी तो जिहड़ा जड़ी बूटियां दा आगाव होएगा वो पहले शुरू तो ही बहुत कम होएगा अगर होया तो, बल्कि बाज़ कद ऐसी मेडिसिन भी नहीं, ऐसी दवाइयाँ भी ने, वो अगर असी इस्तेमाल कर लीए तो काफ़ी हद तक जड़ी बूटियां तो बचया जा सकता है। दोस्तों, इस तो अलावा अगर असी किसी कैमिकल तरीके अपनाने हैं, मसलन कि एक वीज़ा पैक्स कोम्बी नाम तो एक स्प्रे है, यानी एक सफूफ है, अगर उन्होंने असी 1.4 किलोग्राम फी एकड़ यानी कि दरमियानी ज़मीनां लई और इस तो अलावा 1.8 किलोग्राम फी एकड़ बाहसाब 100 लीटर पानी तो लैके 120 लीटर पानी च इस्तेमाल करके उहदा अगर स्प्रे कर दिता जाए तो उहदे नाल भी काफ़ी हद तक इन्हां दा तदारक किया जा सकता है और 8 तो 10 हफ्ते तक तुहाडी यानी गन्ने की फसल दे विच यानी कि जड़ी बूटियां नहीं उगणगियां। और ये अमल तुसीं उस वक्त करना है जिस वक्त पहला पानी लाना है कमाद नूं ते तर वत्तर दे विच ये तुसीं स्प्रे कर दिओ तो इंशाअल्लाह ताला तुहाडी जड़ी बूटियां दा आगाव बहुत ज़्यादा कम होएगा। इस तो अलावा भी कई दोस्त इस तरह ही ज़री सेंटर एग्रीकल्चर फैसलाबाद दा भी प्रैक्टिकल है जिहड़ा उन्होंने रिसर्च की है, उन्होंने दवाल गोड का भी स्प्रे किया। एक स्प्रे हुंदी है उहदे नाल भी काफ़ी हद तक जड़ी बूटियां दी यानी कि मकदार नहीं होगी। लिहाजा इस तरह के मुख्तलिफ तरीके अपना के तुसीं जड़ी बूटियां दी तलफी कर सकते हो। इस तो अलावा भी तुसीं रवायती तरीके नाल गोडी के जरिए या मिट्टी चढ़ाउण दा जिस वक्त अमल करते हो उस वक्त भी तुसीं जो जड़ी बूटियां दा जिहड़ा अखाड़न दा अमल उन्हें जारी रख सकते हो। इस तो अलावा दोस्तों असीं आने जिहड़ी तुहाडे नाल गलबात करनी, कुछ कीड़े हुंदे ने जिहड़े कमाद की फसल नूं सुंडियां कीड़े, उन्हां चों मुख्तलिफ किस्म के गुड़वे यानी कि कीड़े उन्हां दा नाम लिया जाता है, जिन्हां दे च घोड़ा मक्खी है, सफ़ैद मक्खी है और दीमक के और सफ़ैद माइट्स जिन्होंने असीं कहने ने। ये सारियां इस तरह दीयां सुंडियां ने, ये जिहड़ियां तुहाडी कमाद की फसल के उत्ते हमलावर हो के तुहाडी पैदावार च कमी करदियां ने। और इस तो अलावा जिहड़ी सानू गन्ने चों चीनी हासिल हुंदी है उहदी मकदार दे विच भी इहदी बहुत ज़्यादा कमी हुंदी है, जिस दी बिना ते तुहानू यानी कि तुहाडे फाइनैंशियली तौर पर नुकसान तुहानू हुंदा। दोस्तों, असीं इन्हां कीड़ियां दी निशानदेही करांगे क्योंकि तुहानू भी पता होना है इन्हां दे विचों 3-4 कीड़े ऐसे बड़े मशहूर ने, ये जिहड़े तुहाडी कमाद नूं नुकसान सब तो ज़्यादा पहुंचाते हैं। इन्हां दे विच सब तो पहले असीं चोटी दे गुड़वे की गल करांगे। चोटी दा गुड़वा एक ऐसा कीड़ा, एक सुंडी है, ये जिहड़ी मार्च तो लैके तकरीबन अक्तूबर तक इहदियां 4 तो 5 नस्लां हमलावर पैदावार पैदा हो के कमाद की फसल ते हमलावर हुंदियां ने। तो ये जिहड़ा दौरानिया हुंदा है ये तकरीबन मार्च तो लैके जुलाई के दिनों तक इहदा शदीद हमला होने का अटैक हुंदा है। दोस्तों, इस सुंडी जिहड़ी है इहदा काम यह हुंदा है कि कमाद की जिहड़ी नाजुक कौंपल हुंदी है उन्होंने जनाब ये जिहड़ी ना खाना शुरू कर देंदी है, कट्टना शुरू कर देंदी है। जिस उस कौंपल नूं कट्टदी है तो फिर जिहड़ी उस पौधे की ग्रोथ है उसकी नशो नुमा उसकी सुध सियाणे वो फिर रुक जाती है, जिहदे नाल वो पैदावार ते असर बनता, पौधा सुक जाता, तुहाडे बाद काल पौधे सुक जाणगे और उहदे शगूफे नहीं फुटणगे। लिहाजा इस जिहड़ी कीड़े नूं या सुंडी नूं तुसीं अपने ज़हन च रखना। अगर तुहाडी फसल च पाई जाए तो ये तदारक वास्ते फौरन स्प्रे करनी चाहिए है। और इस तो अलावा
ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ ਹੋ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਫੈਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਫਸਲ ਪਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਇਹਦਾ ਤਦਾਰਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਣੇ ਦਾ ਗੁੜਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀੜਾ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੁੰਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 4 ਤੋਂ 5 ਯਾਨੀ ਨਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੰਨੇ ਦੇ ਤਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡੀ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਰੰਗ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਖ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਅਦ ਕਾ 2 ਸ਼ਗੂਫੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਖ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕ ਸਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਕੀੜੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਾਲੂਮਾਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮਟਿਆਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਟਿਆਲਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਫੈਦ ਜ਼ਰਦ ਵੀ ਰੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਧਾਰੀਆਂ ਬੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਾਦ 'ਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਉਹਦੇ ਉਪਾਅ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਹੈ ਜ਼ਰੀ ਮਾਹਿਰੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਰ ਵਕਤ ਤਦਾਰਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੜ ਦਾ ਗੁੜਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਹਦੀਆਂ 5 ਨਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਯਾਨੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਯਾਨੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਦੇ ਤਣੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਜੜ ਦੀ ਤਰਫ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਥੱਲੇ ਜੜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਂਪਲਾਂ ਫੁੱਟਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਾਦ 'ਚ ਸੋਖਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਦ ਦੇ ਪੌਦੇ ਸੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਇਹ ਜੜ ਦਾ ਗੁੜਵਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਪਾਅ ਕਰਾਓ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾਨੀਆ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦਾ ਦੌਰਾਨੀਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਕਰੀਬਨ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਨੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੀ ਮਾਹਿਰੀਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਚਾਹੋ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਫੈਦ ਦੁੱਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਰੀਦਾਰ ਧਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਸ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੀੜਿਆਂ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਮਤ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਾਮਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਕੀੜਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹਦਾ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ ਤੱਕ ਇਹ ਕੀੜਾ ਕਮਾਦ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਈ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਤੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਗੰਨੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਢ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤਣੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਮਖਸੂਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਕੁਤਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੰਨਾ ਸੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਵਕਤ ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਤਦ ਗੰਨਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਗੁਣਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਕਿਸੇ ਯਾਨੀ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰੋ।
ਇਹ ਕੀੜਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕ ਸਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੀੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਕ ਸਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਦਾਮੀ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਯਾਨੀ ਸੁਰਖੀ ਮਾਇਲ 5 ਧਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮਾਤ ਕਿਸੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਾਦ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਗੁੜਵਾ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੰਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੀ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤਦਬੀਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਚੜਾਓ ਜਾਂ ਗੋਡੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਢਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੜਾ ਦਿਓ ਗੋਡੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਢਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਔਰ ਹਮਲਾ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਢੀ ਕਮਾਦ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਈ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਦ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਪਿਛਲੀ ਯਾਨੀ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਮੋਢੀ ਕਮਾਦ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰੇ ਮੋਢਾ ਕਮਾਦ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਮੱਖੀ ਹੈ, ਦੀਮਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਦ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਆਇਸ਼ਤ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਕੀੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੀ ਮਾਹਿਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਤੁਸੀਂ ਬਰ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਾਕਸ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਲੂਮਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਔਰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਘੰਟੀ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।